Hello students, good morning to all of you. Hope all is well. In today's class, we are going to discuss an unseen passage of class 9 standard. আজকে আমরা ক্লাসে ক্লাস 9 এর 9 স্ট্যান্ডার্ডের একটি আনসিন প্যাসেজ বা কম্প্রিহেনশন প্যাসেজ আলোচনা করব এবং এই প্যাসেজ নিয়ে আমরা অলরেডি বলেছি যে আনসিন প্যাসেজ যখন করব আমরা যে প্রথমে প্যাসেজ পড়বো না, প্রথমে প্রশ্ন পড়বো, তারপর প্যাসেজে আসবোই। এই টেকনিক ফলো করে আমরা প্র্যাকটিক্যালি কিভাবে এটা ইউজ করব এবং সেটা কিভাবে আনসিন প্যাসেজ করব সেটা আমরা এখানে আলোচনা করব। ওকে, তোমরা ভালো করে এটা লক্ষ্য রাখো এবং ভালো করে প্র্যাকটিস করো, তাহলে তোমাদের আনসিন প্যাসেজে আশা করি কোনো অসুবিধা হবে না। ওকে, লেট আস স্টার্ট। Hello my dear students, hope all is well. In today's class we are going to discuss about an unseen passage of class 9 standard. Class 9 standard এর একটা unseen passage আজকে আমরা আলোচনা করতে যাচ্ছি। In the previous classes we have discussed about class 12 standard and class 10 standard unseen passage. আমরা বিগত ক্লাসগুলোতে ক্লাস 10 এবং ক্লাস 12 স্ট্যান্ডার্ড unseen passage নিয়ে আলোচনা করেছি এবং প্র্যাকটিক্যালি আমরা এখানে দেখিয়েছি কিভাবে আমরা প্রশ্ন উত্তর করব। In today's class, the topic is on unseen passage. Unseen passage নিয়ে আলোচনা করব। As we have talked about that we will not read the passage first, rather we will read the questions and then come to the passage and then answer the questions. আমরা বলেছি প্রথমে আমরা unseen প্যাসেজটা পড়বো না, প্রথমে কোয়েশ্চেনগুলো পড়বো, তারপর আমরা unseen প্যাসেজে আসবো। Okay, so let us read the questions first of the unseen passage. A. Tick the correct answer. 1. Which is not a green gas? O2, CO2, NO2, CFC. 2. The temperature of Earth A remains same, B is rising, C is decreasing. B. Answer the following questions with 25 words, within 25 words. 1. What are the changes in sea levels and in Arctic sea ice due to global warming? 2. How can higher temperature cause flood? C. Complete the following sentences with information from the passage. 1. The gases which cause global warming are. 2. Since the beginning of the 20th century. C. Global warming causes retreat of. 4. Higher temperature causes droughts resulting in. তাহলে আমরা একবার প্রশ্নগুলো পড়লাম, আবার নেক্সট টাইম সেকেন্ড টাইম আমরা প্রশ্নগুলো পড়বো, তাহলে আমরা আরো খুব সহজে আমরা বুঝতে পারবো যে প্যাসেজগুলো কি সংক্রান্ত এবং কি নিয়ে প্যাসেজটা রয়েছে। ওকে, A. Which is not a green gas? O2, CO2, NO2, CFC. 2. The temperature of Earth remains same, is rising, is decreasing. B. 1. What are the changes in sea levels and in Arctic sea ice due to global warming? 2. How can higher temperatures cause flood? C. A. The gases which cause global warming are. Since the beginning of 20th century, global warming causes retreat of. Higher temperature causes droughts resulting in. তাহলে আমরা কি করলাম, প্রশ্নগুলো পড়লাম, প্রশ্নগুলো পড়ে কিন্তু আমরা সহজে বুঝতে পারলাম যে প্যাসেজটা একটা এনভায়রনমেন্ট রিলেটেড ইস্যু বা গ্লোবাল ওয়ার্মিং সংক্রান্ত। ফলে কোশ্চেন পড়ে আমাদের একটা আইডিয়া চলে এসছে যে এটা গ্লোবাল ওয়ার্মিং সংক্রান্ত একটা প্যাসেজ। ওকে, এবার কি করি আমরা, এরপর আমরা চলে আসি, এরপরে আমরা প্রশ্নের মধ্যে চলে আসি এবং প্রশ্ন পড়া হয়েছে আমাদের, এরপর আমরা চলে আসি যে আমাদের যে রয়েছে যে প্যাসেজ, সেই প্যাসেজ চলে আসি। প্যাসেজটা আমরা পড়বোই এবং প্যাসেজ পড়তে গিয়ে যে ওয়ার্ডগুলোর সঙ্গে আমাদের দেখা হয়েছিল প্রশ্নের মধ্যে, সেগুলো যখন পাবো সেগুলো আমরা তখনই আন্ডারলাইন করে দেবো, তাহলে আমাদের সুবিধা হবে। So let us read the passage and underline the words which have already come across while reading the questions. আমরা প্যাসেজটা পড়বো এবং যে শব্দগুলো পেয়েছিলাম প্রশ্ন পড়াকালীন সেগুলো যখন পাবো সেগুলো আন্ডারলাইন করবো এবং যদি সম্ভব হয় আমরা যে কোশ্চেন নাম্বার সেগুলো লিখে নেব। Global warming is the process when the earth heats up and the temperature rises. This happens when there is an increase in the production of gases like CO2, water vapor, nitrous oxide and methane, which are known as
হাউস গ্যাসেস, দেখো আমরা CO2 এই শব্দটা পেয়েছিলাম, ফলে সেটা আমরা আন্ডারলাইন করে দিয়েছি এবং সেটা দেখবো একের দাগের এক নম্বরের প্রশ্ন সেটি ছিল, সেখানে আমরা একের 1 লিখে ফেলেছি। এরপরে আবার দেখো গ্রিন হাউস গ্যাসের শব্দটা পেয়েছিলাম আমরা প্রশ্নের মধ্যে, ফলে সেইটা আমরা C1 এ পেয়েছিলাম, সেটা আমরা আন্ডারলাইন করে C1 লিখে রেখেছি। The greenhouse gases trap heat and light from the sun in the Earth's atmosphere, and this in turn increases the temperature and causes global warming. Since the beginning of 20th century, আমরা 20th century শব্দটা পেয়েছিলাম, সি এর দাগের দুয়ে প্রশ্ন এখানে দাগ দিয়ে দিয়েছি। The average temperature of the earth has risen by 0.8 degrees Celsius. Has risen, এটাও পেয়েছিলাম রাইজিং, ফলে এখানে আন্ডারলাইন করেছি এবং একের দুয়ের আমরা লিখে রেখেছি। Around the world, climate change is causing long-term changes to the environment. The sea levels are rising and Arctic sea ice is melting. আমরা এখানে পেয়েছিলাম সি লেভেল, আর্কটিক পেয়েছিলাম, ফলে এটা আন্ডারলাইন করে রেখেছি। আমরা বি এর দাগের একের প্রশ্ন এখানে পেয়েছিলাম, ফলে এখানে বি এর 1 লিখে রেখেছি। More intense hurricanes are approaching our coastlines and more glaciers are retreating from the mountain valleys they once filled. আমরা এখানে রিট্রিটিং পেয়েছি প্রশ্নের মধ্যে সি এর দাগে 3 এর, ফলে এখানে আন্ডারলাইন করে রেখেছি, লিখে রেখেছি। Warmer temperatures have led to more intense rainfall in some areas. আমরা এখানে সি এর দাগের যে প্রশ্ন সেই লিখে দিয়েছি। This can cause flooding. Higher temperatures cause droughts in some areas. আমরা ড্রট শব্দ পেয়েছিলাম প্রশ্নের মধ্যে, সেখানে আন্ডারলাইন করে রেখেছি, এখানে সি এর 4 নম্বর দিয়ে রেখেছি। Of world causing decline in crop productivity, which they lead to flood shortage. Heat waves have become common and more living species are becoming endangered. ফলে আমরা প্যাসেজটা পড়লাম, পড়ে নিয়ে যে প্রশ্নগুলো আমাদের দেখা হয়েছিল যে ওয়ার্ডগুলোর সঙ্গে, সেগুলো আমরা আন্ডারলাইন করলাম এবং লিখেছি। এরপরে কি করি আমরা, এরপরে আমরা সহজেই উত্তর করতে পারবো। আমরা এরপরে প্রশ্নের মধ্যে চলে আসি। প্রথমে দেখো আছে টিক দ্য কারেক্ট আনসার। A1, which is not a green gas? O2, CO2, NO2, CFC. এখানে আমরা দেখো O2 রয়েছে, N2 রয়েছে এবং CFC দেখতে আমরা মিথেন রয়েছে, ফলে এখানে যেটা O2 হবে আনসার, কারণ O2 এখানে নেই। দেখো এখানে আন্ডারলাইন করেছিলাম, সেখানে O2 নেই, ফলে এখানে O2টা আনসার হবেই। আমরা যদি এখানে O2র মান নাও জানি, তাও কিন্তু আমরা আনসার করতে পারবো। কারণ কি, আমি বলেছি যে যদি কোনো অনেকগুলো ওয়ার্ড, ইংলিশ ওয়ার্ড তোমরা মান নাও জানতে পারো, কিন্তু কনটেক্সট থেকে দেখে নিয়ে আমরা সহজেই বুঝতে পারবো। কিন্তু আতঙ্কের বা ভয়ের কোনো কারণ নেই যে আমরা ইংলিশ শব্দ মানে জানি না, না জেনেই কিন্তু আনসার প্যাসেজ সহজে করা যাবে যদি কনটেক্সটটা পড়ি এবং যে কোশ্চেনগুলো ভালো করে মধ্যে পড়া থাকে। এবার 2 নম্বরে, দ্য টেম্পারেচার অফ দ্য আর্থ রিমেন সেম, ইজ রাইজিং, ইজ ডিক্রিজিং। কি হবে আনসার? ইজ রাইজিং। ওইটা হ্যাজ রাইজিং আমরা পেয়েছিলাম, ফলে ইজ রাইজিং আনসার হবে। এরপর আমরা চলে আসছি আমাদের যে কোশ্চেন রয়েছে, কোশ্চেন বি, আনসার দ্য ফলোইং কোশ্চেন্স উইদিন 25 ওয়ার্ডস। 25 এর মধ্যে আনসার করতে বলেছেন। What are the changes in sea levels and in Arctic sea ice due to global warming? তাহলে দেখো আমরা আন্ডারলাইন করেছি যে আর্কটিক সি লেভেল এইটা চেঞ্জেস কি কি সেখানে করেছি, ফলে এটা কত বি এর 1 এর দেওয়া কোশ্চেন। দেখো বি এর 1 এর দাগে আমরা করেছি যে আর্কটিক এখানে রয়েছে, দ্য সি লেভেল আর রাইজিং এন্ড আর্কটিক সি ইজ মেল্টিং আমরা পেয়েছি, ফলে সেইটা আমরা উত্তর লিখবই। এবার চলে আসছি, হাউ ক্যান হাই টেম্পারেচার কজ ফ্লাড। এটা কোথায় পেয়েছিলাম, দেখো এখানে আছে দিস কজ ফ্লাডিং, তাহলে এর আগে লিখতে হবে, তাহলে আনসার করে নেবো। ওয়ার্মার টেম্পারেচারস হ্যাভ লেড টু মোর ইন্টেন্স রেইনফল ইন সাম এরিয়াস এন্ড দিস কজ রেন ফ্লাডিং। ওকে, দিস কজ ফ্লাডিং। এরপরে চলে আসছি আমরা সি এর দাগে। সি এর কমপ্লিট দ্য ফলোইং সেন্টেন্সেস উইথ ইনফরমেশন ফ্রম দ্য প্যাসেজ। প্যাসেজ থেকে ইনফরমেশন খুঁজে নিয়ে আমাদের উত্তর লিখতে হবে। 1, দ্য গ্যাসেস হুইচ কজ গ্লোবাল ওয়ার্মিং আর। আমরা পেয়েছি এখানে দেখা আছে CO2, ওয়াটার ভেপার, নাইট্রাস অক্সাইড, মিথেন। সহজে আমরা উত্তর করতে পারলাম। এরপরে 2 নম্বরে, সিন্স দ্য বিগিনিং অফ দ্য 20th century, তারপরে দেখো এখানে রয়েছে সহজে কি রয়েছে, আমরা আন্ডারলাইন করেছি, দ্য এভারেজ টেম্পারেচার অফ দ্য আর্থ ইজ রাইজিং টু
টু এবং লিখেছে রাইজেন বাই 0.8 ডিগ্রি সেলসিয়াস। ওকে, এরপরে 3 নম্বরে গ্লোবাল ওয়ার্মিং কজেস রিট্রিট অফ, দেখো এখানে সহজে আমরা পেয়েছি রিট্রিট অফ গ্লেসিয়ার্স ফ্রম দ্য মাউন্টেন ভ্যালিজ পেয়েছি আমরা। এরপরে আমরা লাস্ট কোশ্চেন আসছি, হায়ার টেম্পারেচার কজেস ড্রটস রিজাল্টিং ইন, দেখো এখানে আমরা পেয়েছি দাগ দিয়ে রেখেছি এই ডিক্লাইন ইন ক্রপ প্রোডাক্টিভিটি বা ক্রপ প্রোডাকশন। ঠিক আছে, তাহলে কি করলাম আমরা, তাহলে আমরা সহজে কি করলাম যে উত্তরগুলো খুঁজে পেলাম এবং আনসার প্যাসেজ আমরা এভাবে পড়ে নিয়ে পড়লাম। পুরো ক্লাস 9-এ আমরা একটা আলোচনা করলাম এবং বারবার তোমাদের বলছি আমি যে প্রথমে প্রশ্নগুলো পড়বে, তাহলে একটা আইডিয়া হবে প্যাসেজ সম্পর্কে, তারপরে প্যাসেজে আসবে এবং সেগুলো অনলাইন করবে ওয়ার্ডগুলো যেগুলো প্রশ্নের মধ্যে পেয়েছিলে এবং তারপরে আনসার করবে, তাহলে খুব সহজেই তোমরা আনসার প্যাসেজ করতে পারবে। স্টেপগুলো মনে থাকবে, প্রথমে হলো কোশ্চেন পড়া, সেকেন্ড টাইম হলো কোশ্চেন পড়া, এরপরে প্যাসেজ পড়া, প্যাসেজ পড়তে গিয়ে যে ওয়ার্ডের সঙ্গে দেখা হয়েছিল কোশ্চেনে সেগুলো আন্ডারলাইন করা এবং যদি সম্ভব হয় সেই যে কত নম্বর প্রশ্ন সেগুলো ছিল সেগুলো লিখে রাখা, তারপরে আনসার করা। এই 4টা যদি স্টেপ ফলো করো তাহলে খুব সহজেই আমরা ইজিলি আনসার প্যাসেজ করতে পারবো। ওকে, এবার তোমরা প্র্যাকটিস করো, প্র্যাকটিস করতে করতে অবশ্যই আনসার পেয়ে ভালো, কারণ আমরা জানি প্র্যাকটিস মেক্স ম্যান পারফেক্ট, যত বেশি প্র্যাকটিস করবে তত তোমার সুবিধা হবেই। ওকে, বেস্ট অফ লাক ফর দ্য আপকামিং এক্সামস। থ্যাংক ইউ।